Good evening and greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. I thank and praise God for giving me yet another opportunity to share the word this evening with you all. ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. The last 2 weeks and this month we have been studying from the characters or the personalities in the early life of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಆದಿ ದಿವಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Personally, this study of these characters has encouraged me and to learn from these characters how they kept their life godly even during the darkest periods of those times. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. So the first week we saw about the Mary, the mother of Lord Jesus, how she was a woman of godliness and humility, and how the Spirit of the Lord had mentioned about her characters in the first 2 chapters of Luke. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆತನು ತಿಳಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And also last week we looked at the couple, the godly couple, Zacharias and Elizabeth. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಕರಿಯನು ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತ ಎಲಿಜಬೆತಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. And we also saw that more than Mary and Joseph, the Spirit of the Lord through Luke has mentioned more of Zacharias and Elizabeth's life story. ಮತ್ತು ದೇವರಾತ್ಮನು ಜಕರಿಯ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತರ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. And also it is very interesting to note that even during so many things happening in this first 2 chapters, the Spirit of the Lord has not missed or also through Luke has mentioned these names so that even today this character speaks to us. ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆತನು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಬರೆದಿರುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Today the third session or the third character that we would look is from Luke chapter 2 verse 25 to 35. ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ರಿಂದ 35ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. Here we can see about a person named Simeon. ಸಿಮಿಯೋನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And the person and who he is mentioned in the verses of Luke chapter 2 verse 25 to 35, 11 verses. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ರಿಂದ 35ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಲೂಕನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And also there is not much known about him even before or after the birth of the Lord Jesus, but it is notable to learn some valuable spiritual lessons from this person Simeon. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಮಿಯೋನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈತನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತನ ಜೀವನ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. It is very little we know of Simeon. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಮಿಯೋನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But yet there is much things that we can learn from this person's life. ಆದರೆ ಈತನ ಒಂದು ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತದಿದೆ. All these characters that we are learning or studying these days is that one thing that is encouraging to note is that even during the darkest periods of the history of the world, these people hold on to their faith and were waiting upon the Lord and his promises. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಬರೋಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And also it is encouraging to know that God always has individuals or personalities or a remnant or a few people he has set aside for them
during every darkest periods or in difficult times to show forth his name. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನು ತನಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಆತನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Mary, Zacharias, Elizabeth, Simeon, these people were living in one of the most darkest periods or a spiritual slumber among the nation of Israel. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜನರು, ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತ ಜನರು, ಮರಿಯಳು, ಸಿಮಿಯೋನನು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಜನರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Even though there was not much spiritual awakening or word of the Lord coming through his prophets or revelation, these people's encouragement was only from the word and the promise of the Messiah's return. ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ, ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಬರೋಣವನ್ನ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. Their only source of joy and encouragement is from the word of the Lord. ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. They even today when we look at around our world, spiritually and morally in all ways, the world is getting alienated or separated from God, and the fear of God is slowly losing among people, even among believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕತೆ ಅದು ಕುಂದಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. But likewise, Simeon lesson that we learn today might help us how to cling on to God and his word, even when people around us go away from God or spiritually become slumber in the things of the Lord. ಆದರೆ ಸಿಮಿಯೋನನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವಿಂದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜಾರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ. We are very few people or a chosen people by God's grace. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. We are called to proclaim his name. ಆತನ ನಾಮವನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. When the world around us in chaos and confusion and no peace around us, the world and also God is expecting us, a remnant, a called out people, to show forth his name and to live righteously for him. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರಾದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಉಳಿಸಿದಂತ ಜನರನ್ನ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. This remarkable life of Simeon is worth studying. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಿಮಿಯೋನನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. In one or the other way, he was living in a similar state of situation what we are in now. ನಾವು ಇಂದು ಜೀವಿಸುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. But we are much more privileged than Simeon, that we have the full written word of God and the Holy Spirit with us. ಆದರೆ ಸಿಮಿಯೋನನಿಗಿಂತ ನಾವು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಾಸಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We will look into 5 or 6 points from this life of Simeon. 5 ಅಥವಾ 6 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈತನ ಜೀವಿತದಿಂದ, ಸಿಮಿಯೋನನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಣ. First, let's read verse 25 of chapter 2. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಯೋನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನೂ ದೇವಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಸಂತೈಸುವವನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾನೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದನು. The verse 25 starts with and behold or look. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ನೋಡುವಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ. Nodiri, I think is that a word in Kannada? Behold or look. ನೋಡಿರಿ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The one thing that I was thinking is, in this so many things are happening during this time. On one side, Mary has given birth to Lord Jesus Christ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಮರಿಯಳು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. And Zacharias and Elizabeth has brought forth a son, John the Baptist. ಮತ್ತು ಎಲಿಜಬೆತಳು ಮತ್ತು ಜಕರಿಯನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. And the angels is announcing the shepherds that go and visit
the Messiah or the Christ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕುರುಬರು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಆಗಮನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What a notable thing or amazing thing that the Spirit of the Lord and also through Luke has not missed to look upon this person who was living among those times in that time. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆತನು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಲೋಕನ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಸುವುದನ್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even though he is not mentioned in many passages or not much known about him, but what a great testimony or what a great thing is to that this person Simeon, because of his life and his faith, his name is not missed to mention by the Holy Spirit. ಆದರೆ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ತಿಳಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದದನ್ನ ಆ ಲೂಕನ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಸುವುದನ್ನ ಆತನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. It is one encouraging thing to know that even among chaotic or confusion or immorality or there is not much spirituality among us, God is always willing to look at people who are just and righteous before him. ದೇವರು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಆತನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I want to encourage the believers this evening that whoever is listening, including me, that if you think that in this such a vast world, who am I that whether Lord will look at me? If there is one thing that God will look at you is if you are righteous and blameless and just before him, God is ready to look at you as well. ನಾವು ಎಂತವರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. And one passage I don't remember, we read that the Lord looks down upon them, those who are with a humble and contrite spirit. ಯಾರು ದೀನರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Luke is diverting or turning the attention towards, look, there is a man here who is worth noting. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಆತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Whose name was Simeon. ಸಿಮಿಯೋನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು. The same man was just and devout. ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನು ದೇವಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದು waiting for the consolation of Israel. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಸಂತೈಸುವವನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. And the Holy Ghost was upon him. ಮತ್ತು ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದನು. So the first thing is he was looking for something. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಮಿಯೋನ ಆತನು ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು ಅಥವಾ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. And also he was just a righteous or a devout person who was doing or following the things of God. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ದೇವಭಕ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. Last week we saw how Zacharias and Elizabeth was blameless before God even during the darkest times. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಮತ್ತು ಜಕರಿಯನು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. It is always easy to be spiritually or morally good when we are among God's people or when we are among the spiritual activities. But when we are all now isolated in one way or the other from our regular spiritual activities, how much we are living blameless and righteous before God. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬಂಟಿಗತನದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The first testimony given by the Spirit of God about this man is he was just and devout. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಈತನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನು ದೇವಭಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. That could be the reason for the Spirit of the Lord to say, look, there is a person notable in Jerusalem living who is seeking on the promise of God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, First, he was looking for something. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. And how he was looking, he would have waited patiently for long years for something to get fulfilled. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. What was he looking for? ಆತನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು? He was looking for the promise to be fulfilled. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. He was waiting patiently for the consolation of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಆತನು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. There could have been much around him in Jerusalem that could have distressed or discouraged him, but this words or the consolation from the word of God was that one thing that kept him going. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಆತನನ್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವೇ. Even though there could have been many discouraging things happening around him, he knows that one day a brighter day is going to come, when the promise is going to be filled, when Christ the Messiah is going to come to redeem his nation Israel. ಆತನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಥವಾ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಆತನು ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. He was not just waiting without any faith or hope. Of course, he had a good knowledge about the word of God as well. ಆತನು ಬರೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. His hope was nothing on mere facts, but upon the written word of God. ಆತನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಧಾರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. Even though the religious leaders and the situation in Jerusalem was dampening or spiritually declining, this person was every day waiting upon the Lord and his promise. ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಕೊಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. He was first looking and waiting patiently for something. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಏನನ್ನೋ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. He would have, even when the people coming to the temple, he would have encouraged them, a few men or women coming, that wait, a day is coming for the redemption of the nation of Israel. ಆತನು ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಕಾಯಿರಿ, ಒಬ್ಬನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನು. That was the only consolation that the nation Israel could get. ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. Even during these times of difficulties, that one thing that encourages, we need to comfort and ought to comfort each other with the word of the Lord and his promise. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂತೈಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Even though the world around us and the things happening around us bring despair and fear and anxiety, and that world leaders are trying to make a better world, it is not going to be possible. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಳಮಳವು ಕೂಡ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲೋಕದ ನಾಯಕರು ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯಾವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕರ್ತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. As long as the people of the Lord, and especially believers, unless we repent and come back to God, God cannot make a change. ದೇವರ ಜನರಾದಂತಹ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Even though the unbelievers on the one side, we believers, how much are we looking upon and waiting on the promises of God? ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿರುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಯುವವರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Let's read 1 Thessalonians chapter 4, 17 and 18.
ಒಂದು ಥೆಸಲೋನಿಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಮತ್ತು 18ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. There we are supposed to comfort. In verse 18, the prior verses, that is those things you talk one another and comfort one another with these words. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. There are comforting and the verses that bring consolation to our hearts that one day our Christ, our Savior, is going to come and take us with him. These are the words and talks that should comfort us during these difficult times. ಕರ್ತನು ಆತನು ಮೇಘವಾಹನನಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸಂತೈಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. Simeon, during he was looking upon the return of the Messiah, the Redeemer of Israel is going to come one day, that consoled him. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಯೋನನು ಆತನು ಇಸ್ರೇಲನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಆತನನ್ನ ಸಂತೈಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. The New Testament believers, what we have to comfort each other is the verses that comfort, the words that bring hope and faith. These are the words that we need to take and comfort each other. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನ ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. So first he was looking and waiting patiently for a promise to be fulfilled. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆತನು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ನೆರವೇರಬೇಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. Now let's read verse 26. 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ಈಗ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. It was nothing that happened anything by chance or anything strange in his life. ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆದದಲ್ಲ. It says that it was revealed unto him by the Holy Spirit. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. So he was a person who was led and directed by the Spirit. ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು. He never spoke or acted on his own knowledge, but he was led and directed by the Spirit of God. ಆತನು ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಆತನು ನಡೆಯದೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು ಆತನು. He was not only a person who was waiting on the promise of God, but he was also a person who was led and directed by the Spirit of God. ಆತನು ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಆತನು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು. Only a person who meditates and studies the word of God can be led and directed by the Holy Spirit. ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಾತ್ಮನ ಆತನು ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. There are times of situations in life where we need direction and to go. That is the time that only the word of God through the help of the Spirit can lead us and direct us. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಆತನು ತೋರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It is very interesting to see that in such a short passage, in 3 verses, it is mentioned about the Holy Spirit in relation to Simeon. ಈ ಒಂದು 3 ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಸಿಮಿಯೋನನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Verse 25 last part says, and the Holy Ghost was upon him. 25ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And in verse 26 it was revealed unto him by the Holy Spirit. 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. And in verse 27 he came by the Spirit into the temple. 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. So he was a person who was led by the Spirit. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು. And he was a person who came into the temple and something was revealed to him by the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸಿಮಿಯೋನನಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
We are much more privileged than Simeon, the New Testament believers. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಸಿಮಿಯೋನನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We have a greater privilege. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit indwells in us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Every true believer, the Holy Spirit indwells in us, and we are the temple of the living God. How much more we are to be led and directed by the Spirit of God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. So first, he was a person who was looking for something. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ಏನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. Justly and devotedly living blamelessly, he was waiting for something. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೋ ಆತನು ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ದೈವಭಕ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. And he was a person who was led and directed by the Spirit even during the darkest times. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. As believers, when we go through situations when we doesn't know the way or to which one to take, the best person that can direct us is none other than the Word of God through the help of the Holy Spirit. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಯಾರೆಂದರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And verse 27 says, and he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಇವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯೇಸು ಎಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲು. So he was a person who was listening and always giving heed to listen to God's word. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. And Simeon, the Hebrew word for Simeon means one who hears or one who heeds. ಸಿಮಿಯೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ, or one who is listening. ಯಾರು ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. He was waiting for the consolation of Israel, that one day he knew that he is going to hear this good news. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಏನೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 26, it has also been promised to him that he should not see death before he has seen the Lord's Christ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. He is a person, no doubt he would have got the encouragement from the Old Testament scriptures that the promise is going to be fulfilled. ಆ ಒಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನವು ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. And he learned from the scriptures the God's plan of salvation, and the God's Messiah is going to come to redeem the nation Israel. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವು, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಿರುವಂತ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಸಮಯವೂ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. The Spirit of God had taught him much before the promise is going to be fulfilled, he will not see death. ಅವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. What a glorious hope for a person waiting on the Lord, directed by the Spirit, that to see the Redeemer, the Savior, with his own eyes before he closes his eyes. ಆತನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆತನಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಗ್ದಾನವು ಅದು ನೆರವೇರುವಿಕೆಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. So even if anybody listening here this evening, if you have not yet put your trust in the Lord Jesus Christ as your Savior, I encourage you that that is the greatest decision that you can make in your life before you close your eyes. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ
ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೀವು ನಂಬುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. You could see or you could experience anything or greater things or much things in your life, but before you pass away from this world, the greatest thing that should happen to your life is to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತದ್ದೇ. Death is going to come for everyone in one way or the other. One day we are all need to face death. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಣವನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. But blessed are those who die in Christ and knowing Christ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವವರೋ ಅವರು ನಿಜವಾದಂತ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Simeon was sure, because he was led by the Spirit and also motivated by the word of God, that he will not see death before his eyes sees the Savior. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸಿಮಿಯೋನನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆತನು ಈ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Much before Christ was born into this world, the Spirit of God had instilled in his mind and in his heart that he will see the Savior before his death. ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವು ಆ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಬಂದಿತ್ತು. ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Those who wait and look on the Lord and on his promises, God is ready to reveal himself unto them and his promises. ಯಾರು ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಆತನನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಹಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. If we have an open mind and heart to learn the things of God, God will definitely reveal to us. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. Last week we saw how Zacharias and Elizabeth's prayer was answered at the right time, at the appointed time. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಸಬೇತ್ ಮತ್ತು ಜಕರಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ. The Gabriel said, "Thy prayer is heard." ಗಬ್ರಿಯೇಲನು ಆತನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Here Simeon's prayers every day would have been, "Oh Lord, I want to see your face before I pass away from this world." ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. So he learned about the things of God very intently. ಆತನ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕಲಿತನು. He was, as per his name Simeon, he was a person, one who is ready to hear and one who is ready to listen. ಸಿಮಿಯೋನ್ ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಆತನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. When the right time came, the Spirit of the Lord led him to the temple. ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನು ಆತನನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದನು. And verse 27 says, "And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then he took him up in his arms and blessed God and said." ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 27 and 20, brother. ಇವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯೇಸು ಎಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವನು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. The early writers or scholars say like this: every day when a newborn child or is brought into the temple, the Simeon would run and look unto him and hoping that this could be the promised Savior. ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನೆಂದರೆ ಈ ಸಿಮಿಯೋನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಗುವನ್ನ ತರುವುದಾದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. He would go and look upon each male child that is brought into the temple and wish that it could be the one, the promised Messiah. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಈತನೇ ಏನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅವರು ತರುವಾಗ ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.
The people around him or in the temple would have even mocked him. What is this you are doing? How can you recognize a child of a small child, whether it is the Savior or the Messiah? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿರಬಹುದು. But Simeon, when the time came, when the Spirit of the Lord led him to the temple, at one look he recognized this is the Savior that is going to bring consolation to the nation of Israel. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದಾಗ ಈತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಈತನೇ ಆತನು ಇಸ್ರೇಲನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. When Joseph and Mary brought the child Jesus into the temple, ಯಾವಾಗ ಯೋಸೇಫನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಆ ಒಂದು ಶಿಶುವನ್ನ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದರು, as soon as they brought him, this time with full assurance, he took him in his arms and blessed God and said, ಆಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಸರಿಯಾದಂತವನು ಈತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. Lord, verse 29, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. 29ನೇ ವಚನ, ಒಡೆಯನೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು, ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. For mine eyes have seen thy salvation. ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನು. Simeon took him in his arms and led by the Spirit and was with full assurance he said, mine eyes have seen thy salvation. This is the promise, Messiah who is going to bring redemption. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಶಿಶುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಖಚಿತತೆಯಿಂದ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Now his heart is full of joy and now his heart is in peace that he has seen what he has waited patiently for all these years. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳು ಆತನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಈಗ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. Only a person led and directed by the Spirit can wait patiently on the Lord. ದೇವರಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತವರು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವರೆಗೂ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. Only a person led and directed by the Holy Spirit can wait on the promises of God. ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. The Spirit of the Lord has prophesied that he will not see death before he sees the Savior. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. Now as soon as his eyes saw the Savior, now he's saying, now let your servant depart in peace. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಡೆಯನೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು, ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. There are two things that we can understand from his words. ಈತನು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Now even I am ready to depart from this world, even if death comes, I will happily die because mine eyes have seen the Savior. ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನೀಗ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Because mine eyes have seen the salvation. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. As I said, my dear brothers and sisters, if anyone listening to me this evening, if you have not yet put your trust in the Lord Jesus Christ, this is the day or the time is near. There comes a day when you cannot go back and claim or say any excuse before God. ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನೆವವನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. This Simeon was happy to even depart and die because his eyes have seen the salvation. ಈ ಸಿಮಿಯೋನನು ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು, ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ರಕ್ಷಕನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. Lord Jesus Christ once said when he was in this world will not give you peace, but my peace I leave unto you. ಕರ್ತನು ಆತನು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾಗ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ.
We can never live in peace or depart from this world in peace unless you accept Lord Jesus Christ as your personal Savior. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನನ್ನ ನಂಬುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ. In the life there may be situations that doesn't bring us peace and joy. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. Maybe some might be thinking, why am I born in this world where there is no peace? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But we can definitely depart in peace if we believe in the Lord Jesus Christ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡುವಾಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಡಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಾಧಾನ. Simeon was sure that this is the work of the Holy Spirit and this is the promised Messiah. Now my eyes can close or I can depart in peace. ಸಿಮಿಯೋನನಿಗೆ ಬಹಳ ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತು, ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಈತನೇ, ಈಗ ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. There is one more person in Old Testament, we all know Jacob. He also said a similar verse in Genesis 46 and verse 30. ನಮಗೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾತನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನು ಆತನು 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Can we read that verse please brother? Genesis 46 and verse 30. 30ನೇ ವಚನ, 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ ಆದಿಕಾಂಡ. And Israel said unto Joseph, now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive. ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಕಂಡು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಜೀವದಿಂದಿರುವುದನ್ನ ತಿಳುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಾಯುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Samtriptanagi. In Kannada it's very good. I will die peacefully or satisfied because my eyes have seen my son who I was long waiting to see. ಯಾರ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದವನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇನೋ ಅಂತವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. One day, as I said, we all are going to face death. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮರಣವನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. Thousands around us are already dying. ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. God is adding each day in our life is a blessing. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರು ಆತನೇ ಆಯುಷನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We don't know, this world is never going to bring peace anymore. ಈ ಲೋಕವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅದು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. As many people promise a greener world, a better environment, a cleaner environment, that is all not going to happen. ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲೋಕದ ನಾಯಕರು ಅವರು ನಾಳೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Maybe the vaccine for corona may be found and corona may be cured. ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣಮುಖವಾಗಬಹುದು. Maybe by God's grace we can escape from corona. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. But one day is coming that we cannot escape from death and we cannot die in peace if you do not know the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ನೀವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನವು ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The greatest thing for a person to die is to die in peace, knowing Lord Jesus Christ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಆತನು ಕರ್ತನನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ. No one can say, I have lived all throughout my life peacefully, now I am dying peacefully. Nobody can say that. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೀಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Only a person who has put the trust in his Lord and Savior, the Lord Jesus Christ, even though in this troublesome and peaceless world he is living, but he can die in peace, because one day when the Lord Jesus Christ comes, we are going to rise up and see him face to face. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಆತನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮಾಧಾನ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಟಂತ ಅವನನ್ನು ಆತನು ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. That's what 1 Thessalonians 4:17 says, wherefore comfort you one another with these words.
ಅದನ್ನೇ 1 ಕೊರಿಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Believers and unbelievers, everybody are living in this same troublesome world. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But what is the difference is at the end. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The end will decide whether you are departing in peace or you are departing forever to eternal hell and eternal separation from God. ಒಂದು ಅಗಲುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಡುವಾಗ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಂತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. This life of Simeon encourages. He was directed by the Spirit, led by the Spirit, and known by the word of God that this is the promised Savior. Now he can depart in peace. ಆದರೆ ಸಿಮಿಯೋನನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದನು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನನ್ನ ಆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಡೆಸಿದನು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಆತನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. Not only he knew that this child is the Savior. ಈ ಒಬ್ಬ ಶಿಶು ಆತನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆತನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. He also prophesied about the ministry that he is going to do. ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಶಿಶು ಅದು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. Verse 31, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. ಆತನು ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದನು. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಲು. Even father and mother were amazed. Joseph and his mother were amazed when the things Simeon prophesied unto them. ಯೋಸೇಫನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಈ ಒಂದು ಸಿಮಿಯೋನನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. Even they marveled how much thing this man of God knew about the child that was in their hands. ಅವರಿಗೆ ಸಿಮಿಯೋನನು ಈ ಒಂದು ಶಿಶುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Because he would have been a person who has searched the scriptures, known the scriptures and directed by the Spirit. ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. To know Jesus only as God, even unbelievers do that. ಯೇಸು ಆತನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. But knowing Jesus as personally as our God, as my God, is more important. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Simeon knew about the child and his ministry, everything, because he was a person who used to search the scriptures. ಸಿಮಿಯೋನನು ಆತನು ಈ ಒಂದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. We are also, Jesus Christ himself said, where can we find and learn about him? Sorry, brother, can you repeat that? Jesus Christ himself said, where can we learn and find about him? ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅರಿತು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನೇ ತಿಳಿಸಿದನು. Let's read John chapter 5 and verse 39. ಯೋಹಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ವಚನ. Search the scriptures, for in them you have eternal life, and they are they which testify of me. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ನೆನೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವುಗಳಾಗಿವೆ. The scriptures, the word of God, is where we can learn more about this person, the Lord Jesus Christ. ಈ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕಲಿಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. In that you have eternal life.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ದೊರೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. What a greater privilege than Simeon we have today. ಸಿಮಿಯೋನನಿಗಿಂತ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Because we have an indwelling of the Holy Spirit within us. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And we have a complete word of God more than what Simeon had. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಿಮಿಯೋನನಿಗಿಂತ. That is a great privilege. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಅವಕಾಶ. But it also brings along with us a great responsibility. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. And he is saying that he is not only come to lighten the Gentiles and the glory of the people Israel. ಆತನು ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ. So Lord Jesus Christ is not only come to redeem them, even though his own people Israel rejected and denied him, he came and Gentile like us, he has chosen us and made us his own. ಆತನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. And in verse 34, and Simeon blessed them and said unto Mary his mother, behold, this child is destined for the fall and rising again of many Israel, and for a sign which shall be spoken against. 34ನೇ ವಚನ. ಸಿಮಿಯೋನನು ಇಗೋ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳಿಗೆ, ಇಗೋ ಈತನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವುದಕ್ಕೂ ಅನೇಕರು ಏಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವನು, ಮತ್ತು ಜನರು ಎದುರು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಬಹು ಜನರ ಅಂತರಂಗದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಈತನು ಹುಟ್ಟಿದನು. Yeah, a sword shall pierce through thy own soul also. 35ನೇ ವಚನ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಂತೂ ಹಗಲು ನಾಟಿದಂತದ್ದಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. He also knew about the sufferings and the humiliation that Christ is going to go through. ಆತನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಬಾಧೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. He also know the pain that Mary is going to go when Christ is hung upon the cross, when she stands at the foot of the cross and cry. ಮತ್ತು ಮರಿಯಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತೂಗಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಆಗುವಂತ ಆಘಾತವನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. All these things was prophesied, he told, because he was a person led by the Spirit and guided by the Spirit. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರವಾದನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. So first he was a person looking for something. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈತನು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. He waited patiently for the consolation of Israel. ಆ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವವನು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದನು. And thirdly, he was a person led by the Spirit. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು. And fourthly, he was a person as his name, a person listening and heeding to God's word. ಸಿಮಿಯೋನನೆಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುವವನಾಗಿ ಆತನು ಇದ್ದನು. And he was a person who had the full assurance of God's promises. At the end, he was ready to depart in peace. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಖಚಿತತೆಯನ್ನ ಆತನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಮರಣವನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. And he personally knew the ministry and the upcoming things that is going to happen because of the Spirit of the Lord revealed unto him. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಮಾಡುವಂತ ಮುಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಾದಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. What a blessed thing, or what a great privilege would have been in his life in verse 28 when he took him up in his arms and blessed God. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದನು ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈತನನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. His long waiting has never discouraged him. ಈ ಒಂದು ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಕಾಲ ಆತನನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. The Savior of the world allowed himself to be taken up in the arms of this just and devout man to be carried in his arms. ಈ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು ದೇವಭಕ್ತನು ಆದಂತ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಆತನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆತನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. What a glorious privilege was given to him to carry the blessed Lord in his arms. ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕನಾದಂತಹ ಕರ್ತನನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. He had the privilege to carry in his arms. ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. We have a greater privilege than Simeon. ಸಿಮಿಯೋನನಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. The word of the Lord says, the Lord Jesus, the Lord dwells in our hearts. We are the temple of the living God. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. He was only waiting to see the Savior and die, but we, the people who have put the Lord Jesus Christ and in him we have trusted, we have the privilege that we are made the temple of the living God. ಸಿಮಿಯೋನನು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನದ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿದಂತವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. What an encouraging thing it is to know that even during the darkest periods, God has always looked upon people just, devout and blameless for him. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯು ನೀತಿವಂತರು ದೇವಭಕ್ತರಾದರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Today we are not only like Simeon just to carry God in our arms, or as some people do, be keeping Christ in pictures or in the statues, but Christ is something that we should carry in our hearts. ಆದರೆ ಸಿಮಿಯೋನನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. To know Christ personally is the greatest privilege. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತದ್ದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. Since Simeon waited, God did not discourage him. ಸಿಮಿಯೋನನು ಆತನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಲಿಲ್ಲ. God manifested himself and he could see him, the Savior, and depart in peace. ದೇವರು ತಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಕಟವನ್ನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಅನುಮತಿಯಾಯಿತು. The look came upon him in verse 25. Behold, look upon this man, because he was notable, not because of anything great in him, just because he was a just and devout and a faithful man of God. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈತನೇನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ನೀತಿವಂತನು, ದೇವಭಕ್ತನು, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. The same thing Lord expects us in the darkest times, in difficult times, to be faithful and live just and blameless before him. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Very short passage has been written about this man of God. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. But lot of things to learn from him. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. Finally, we will read one verse. Last week we read, that is the desire of the Lord for us as well. Brother, can you repeat that please? Finally, we will read the same verse that we read last week. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಅದೇ ವಚನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. The same way Zacharias, Elizabeth and Simeon lived, we ought also to live. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಮಿಯೋನನು, ಜಕರಿಯನು, ಎಲಿಜಬೆತಳು ಜೀವಿಸಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. ನಾವು Philippians 2 and verse 15. ಫಿಲಿಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:15 ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು, ಯಥಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಆಗಿದ್ದು ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮೂರ್ಖ ಜಾತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. So that is what Lord expects, to live blameless and righteous. Let us make effort to do this in the coming days. ಇದನ್ನೇ ಆತನು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವಿದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ. Let these personalities help us and learn from this
men and women of God. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಿತವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯಿಸಲಿ. Thank and praise God, and God's name be glorified. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Thank you, brother, for helping with the word of God this evening. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. The evening you read about the life of Simeon. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಮಿಯೋನನ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. A man who is looking for the promise of God to be fulfilled in his life.